Good morning, student. Today our topic is interhalogen compound. It is a part of P block element of +2. But interhalogen compound are very important for examination point of view. पहले ही क्वेश्चन लिखो बच्चों, व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड? Halogen react with themselves. Halogen react with themselves to form binary compound having journal formula X dash N, where X is less electronegative halogen and X dash is more electronegative halogen, and N equal to 1, 3, 5 and 7. मतलब बेटे देर आर 4 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. इत्थे N की वैल्यू 1 है, जां कितनी होएगी बेटे 3, जां 5 ते जां की होएगी बेटे 7. थोड़ा बोर्ड वाले ध्यान रखना बेटे. ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज ए सेंट्रल एटम. फ्लोरीन बेटे कदे भी एक्स नहीं हो सकता, एक्स डैश ही होएगा हमेशा. एंड फ्लोरीन इज एक्स डैश विद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे नाल होएगा. एंड क्लोरीन इज एक्स डैश विद ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड ब्रोमीन इज एक्स डैश फॉर आयोडीन. इनका मतलब की होया, सब तो ज़्यादा इंटरहैलोजन कंपाउंड कौन बनाएगा? आयोडीन बनाएगा. इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर स्टेबल, सॉरी, interhalogen compounds are more reactive than halogen themselves. ਜਿਹੜੇ बच्चे इंटरहैलोजन कंपाउंड है ना, ये हैलोजन नालों भी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे है एक्सैप्ट फ्लोरीन. एक्सैप्शन की है? फ्लोरीन है. ਤੁਹਾਨੂੰ को पुछदा है वाई इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजन themselves. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ बड़े ही सिंपल आंसर दे सकते हो. इन इंटरहैलोजन कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड इज पोलर, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम च बनती है. वेयर एज इन हैलोजन कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर. नेक्स्ट बच्चों, ज्योमेट्री ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. हुण बच्चों थोड़ा ध्यान नाल तुसीं ये टॉपिक समझना है. पेपर च जिहड़ा है क्वेश्चन उन्हें च आ ही जाता हुंदा है. हुण मेरे गल ध्यान नाल सुननी है. इंज तुसीं 3 क्वेश्चन माइंड च रखने हैं. एक तो बच्चों इहदे च हाइब्रिडाइजेशन किहड़ी होएगी. सैकंड इहदे विच बेटे लोन पेयर किन्ने हैं, बॉन्ड पेयर किन्ने हैं, तो ज्योमेट्री की है. ये सारिया चीज़ां शो करनियां तुसीं, और मैं तुहानूं हर एक स्टाइल का एक एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल करा देनी है. पहले बेटे आ जाओ तुसीं BRF3 दे. तुहाडे कोले बच्चों BRF3 होवे, CLF3 होवे, IF3 होवे, सारिਆਂ ਦੀ ज्योमेट्री सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन.
ਇਹਦੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ 1, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 3, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਜਿਹੜਾ S ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ P ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਹੈ D ਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 3S 3P 3D ਜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਬਰੋਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ BRF3, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 4S 4P 4D, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੋਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 4, ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਤੇ 5। ਇੱਥੇ ਬਰੋਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 4S, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 4P, ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ 4D। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਲੋਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7। ਆ 7 ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, 2 ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ 2 S 'ਚ 1 S ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਗੋਲੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਾਏ BF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਰੋਮੀਨ 3 ਤੇ 3 ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ 4S, ਇਹ ਸੀ 4P ਔਰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ 4D। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟੇ S ਹੈ, ਆ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ S, 3P ਨੇ, SP3 3P ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ D ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ SP3D। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਟੇ SP3D। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 1 2 3 ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੋ SP3D ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨਰ, ਸੌਰੀ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਨ BRF3 SP3D hybridization occur. SP3D hybrid orbitals are trigonal bipyramidal, but there are 3 bond pair and 2 lone pair। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। कहना we know lone pair occupy equatorial position, therefore geometry of BRF3 is T type।
ਇਹਦੀ ਜਮੈਟਰੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੀ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੇ ਆ ਜਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਮੈਟਰੀ ਆ ਗਈ, BRF3 ਦੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ BRF3 ਦੀ ਜਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਜਮੈਟਰੀ ਆਫ BRF5। ਧਿਆਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੋ BRF3 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ BRF5 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨੇ, 5। ਜੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨੇ 5 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, 5 ਹਾਫ ਫੀਲਡ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਹੈ, 1 2 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, sp3d2। BF5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ, sp3d2। 5 ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆ ਪਿਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੋ sp3d2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰਬਿਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ, in BRF5 sp3d2 hybridization occur। sp3d2 hybrid orbitals are square pyramidal, square bipyramidal, square bipyramidal are octahedral। पर इतने तो पंगा पै गया, एक लोन पेयर आ गया। In BR5 there is 1 lone pair and 5 bond pair, therefore its geometry is square pyramidal। और बड़ी सिंपल जी ज्योमैट्री है, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾਓ, ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਰੋਮੀਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਮੈਟਰੀ ਹੈ BF5 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਟਰ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਜਮੈਟਰੀ ਆਫ IF7। IF7 ਬੱਚੋ ਆਇਓਡੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5th ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊ 5p, ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 5d। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 5s 5p ਔਰ 5d। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ 7 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7। ਲਿਖੋ ਬੱਚਿਓ, in IF7
sp3d3 hybridization of iodine atom takes place। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ sp3d3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਟਾਗਨਲ, ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨੋ sp3d3 hybrid orbitals are pentagonal, bipyramidal। There is no lone pair in IF7, therefore its geometry is pentagonal, bipyramidal। ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ऑर्बिटल ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੈਂਟਾਗਨਲ, ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਆ ਬੱਚੋ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਆਇਓਡੀਨ, ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਆ ਚੱਕੋ, ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਆ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਸੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ।